morning. Today we are in a farm located in the Kalawana area of Minuwangoda town in the Gampaha district. We are going to harvest snake gourds for our post-harvesting project. This is our post-harvesting chain. There are 5 steps in post-harvesting chain. Harvesting, carry to the farm, grading, weighing and transport, packaging and export. Harvesting. Let's start to harvest. Snake gourd is typically ready for harvesting 45 days to 60 days after planting depending on the variety and growing conditions. Harvesting is done when the fruits are tender and immature as they become tough and less palatable when fully mature. For this activity, use a sharp knife or scissors to cut the fruits. Harvesting loss. Fruit flies can cause significantly damage to snake gourd. The damage occurs when female fruit flies lay eggs in the developing fruits and also excessive rain, drought or extreme temperature affecting fruits damages. Moreover, fungal infection like powdery mildew or doughy mildew affect on the snake gourd harvesting loss. Transport from plantation to processing site. Place the harvest fruit gently in a basket or crate to avoid bruising to breaking. Another thing is we don't remove cover of polythene bag of snake gourd and also in this site reduce an irregular shaped snake gourd and all damaged fruit and also storage snake gourd into the gang bags carefully. Transport to the company harvested snake gourds, then transport to the Wattala Export Center. Weighing. In the stage 2, weight all the boxes of snake gourd. One box maximum weight should be 10 kilograms. Packaging. In this process, maximum long of the snake gourd is 1 meter. If any snake gourd long more than 1 meter, it cut and reduce parts. These parts also can calculate as the packaging loss. Maximum amount of snake gourd box is 10 kilograms and snake gourd deposit in the box very carefully and pack them properly. Ready to export. Italy, Germany, France, Switzerland and UK mainly exporting countries. Calculation. The total post-harvesting loss percentage is 10. This is our end of the journey. අද අපි ඇවිත් තියෙන්නේ බොරලැන්ඩේ තියෙන ලස්සනම ලස්සන බෝංචි වගාවකට. මේ බෝංචි වගාවේ අයිතිකරු තමයි අමිත අයියා. ඉතින් මේ බෝංචි වගාවේ විස්තර ගැන අපි අමිත අයියත් එක්ක කතා කරලා දැනගමු. එහෙනම් එන්නකෝ. මේ අපේම සහෝදර සහෝදරියන් බෝංචි නෙලන ආකාරය. බෝංචි වගාවේ අයිතිකරු අමිත අයියා. මෙහෙම සිදු කරන වාර කොහොමද? කාලය කොයි වගේ? නැවත කැඩුවකින් ආයේ දවස් 4කින් 3කින් වගේ කඩන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එඩි ගෑරන් යනවා මාකට් එකට.
මාකට් එකට ගියාම මාකට් එකට 100ක් කැඩුවොතින් සාමාන්‍යයෙන් 90ක් 10ක් විතර සාමාන්‍ය සතුන් නැත්නම් කුල්ලි හැදිලා තියෙන කාලා තියෙන්න පුළුවන්. දවසකට කිලෝග්‍රෑම් 100ක් හැදුවොතින් එතනින් කිලෝග්‍රෑම් 90ක් විතර තමයි මාකට් එකට යන්නේ. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් 10ක්ම හානියටපත් වෙනවා. එතකොට ඇයි එහෙම හානියටපත් වෙන්නේ? සමහරట్లాට වැස්සෙන් හානි වෙන්න පුළුවන්. සත්තුන්ගෙන් පොඩි පළුදු ඇවිල්ලා පණුව එහෙම සවුත් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අය මග යනකොට බොජ්ජි බරක් අරන් යනකොට ඒකේ සමහරట్లాට කෑලි කැඩෙනවා බෑග් එකට දානකොට. ඒ කෑලි නිසා ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. ආය මේ කැලිලා පොඩි වෙලා එහෙම වෙලාවකින් පස්සේ ප්‍රමාණය. එතකොට අයියේ ඔය පසුවස්තුන් හානිය අවම කරගන්න අයියර මොනවද යොදා ගන්න පියවර? සාමාන්‍යයෙන් දැන් අරගෙන යනකොට ඩැමේජ් වෙන ටික නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ කූඩ එක දාලා ලොකු කූඩ තියෙනවා මේවා නෙමෙයි. ලොකු කූඩ තියෙන ඒ වගේ දාලා අරන් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක වාහනේ ප්‍රවාහනය කරනකොට තට්ටු වලට අවුලා පිළිවෙලට අරන් ගියකි. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බෑග් එකක අරන් යනකොට කැඩෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මොකද මේකෙන් එළියට එන ඉන්න. අයියට ගොඩක් ස්තුතියි බෝංචි වගා පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරලා නැවත දවසක ආයි හමු. අපි දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ කැප්පටියකොළ විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය. අපි අමිත අයියගේ වගාවෙන් බෝන්සි නෙලාගෙන දැන් මේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ආවේ ඒ බෝන්සි ටික විකුණ ගන්න හැටි බලන්න. ඒ විකුණීමේදී සිදුවිය හැකි පසු අස්වල හානිය බලන්න. එහෙනම් එන්න අපිත් එක්ක යන්න.
තියෙන්නේ අස්වනු එලීමේ කාලය වැඩිවීම හින්දා පැලීමට ලක් වෙච්ච ගෙඩියක්. පැනලා තියෙන නිසා මේ අල නිකන් දෙපැත්ත බෙදලා ගිහලා තියෙන්නේ ඒකයි. අලයක් තමයි දෙකට බෙදලා තියෙන්නේ. ඔව්. මෙලා දෙකට මේක දැන් විකුණන්නට ගියත් මේක මිල අඩුයි. දැන් හොඳට තියෙන කැලෙට් අල තියෙනවනේ. මේ විදිහට මේ වගේ තියෙන ඒවා සාමාන්‍ය මිලකට දෙන්න පුළුවන්. මේක මීට වැඩිය මිලත් අඩුයි. හරිසන්න ගන්නකොට මේ නූල්ලිහා මේ දේශගුණ යන ඒ වතුර මේ නරක වෙන්නේ නැහැ මේ ඩීස් කැරට් මෙහි හොදපුවම නරක වෙනවා රාබුණත් එහෙමයි ඒ නිසා වැඩි මේ හොදපුවම වෙලෙන්න ගන්න නැහැ දැන් ඔය ගාල්ල මත විහට ගෙනියන කොට හොදපුවම ගන්න නැහැ විශේෂයෙන්ම ඒකට ගොවියෝ අකමැති වෙන්නේ තියෙන හෙල් මළු වල ඉඳන් වගා බිමේ ඉඳන් මේ වෙළඳ වලට මේ ඒවා ප්‍රවාහනය කිරීමේ අපහසුතාවය. අපිට දැන් කිලෝ 25 බෑග් 50ක් ලොරියක් ගේන්න පුළුවන් නම් කූඩ ගේන්න පුළුවන් කිලෝ 25 බෑග් 20ක් වගේ. ඒක වැඩි මේ ප්‍රවාහන කුලියක් දරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ කූඩ කරේ තියාගෙන එන්න නාටාමිලා හැම අකමැති කර කැපෙන ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊට වඩා මේ ඒ කොළඹටම එළවලු ගෙනියන වෙලෙන්දෝ ගොවි බිමට ආවිල්ලා කූඩ ක්‍රමයට ගෙනියනවා නම් ඒක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.